Hello everyone. In this video we are going to learn analysis of variance or Anova. The term variance was first used by Professor R.A. Fisher. Sir Ronald Aylmer Fisher was a British statistician, geneticist, eugenicist and a professor. Eugenicists are those persons who actually studies the improvement of quality of human genetics. So by applying the term variance in the studies of statistics, in the studies of genetics, the term variance was first used by Professor R.A. Fisher. Later, Professor Snedecor and several others also contributed to the development of this technique. We have already learned the application of z-test and t-test. If we have two populations and if you want to test the hypothesis concerning the equality of these two populations, we can use t-test or z-test. രണ്ട് population ഉണ്ടെങ്കിൽ we can apply z-test or t-test depending upon the size of sample. But what happens when we have more than two populations? If we have more than two populations, if we want to test the equality of means, we can apply analysis of variance or Anova. Through this technique, through Anova, it is possible to draw inferences whether the samples have been drawn from the populations having the same mean. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടിൽ അധികം പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ പോപ്പുലേഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യണം. ആ സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയാണ്. ഈ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഏത് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷനുകൾക്കെല്ലാം സെയിം മീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മീനാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ through the technique of analysis of variance, it is possible to draw inferences whether the samples have been drawn from the population having the same mean. For example, in automobile industries, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന് ഓരോ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ സാമ്പിൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യാം. ആ സാമ്പിൾസിൽ നിന്നെല്ലാം ആവറേജ് മൈലേജ് എന്ന ഡേറ്റ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ആവറേജ് മൈലേജ് എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏത് സാമ്പിൾസിൽ നിന്നാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സാമ്പിൾസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം സെയിം ആണോ, പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം സെയിം മീൻ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ ദ മീൻ കൊളസ്ട്രോൾ ഓഫ് വേരിയസ് ഡയറ്റ് ഫുഡ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഡയറ്റ് ഫുഡ് എ, ഡയറ്റ് ഫുഡ് ബി, ഡയറ്റ് ഫുഡ് സി, അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സാമ്പിൾസ്. അതിൻ്റെ ആ സാമ്പിൾസ് മീൻസ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മീൻ സ്കോർസ് എല്ലാം മീൻ സ്കോർസ് എല്ലാം സെയിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. സോ with the help of the Anova, we can compare the differences among the means of all the population simultaneously. Otherwise, നമുക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിളും സെക്കൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിളും കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിളും തേർഡ് സാമ്പിളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡും തേർഡും കമ്പയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ calculate or we can compare the means of the all population simultaneously. What is the basic principle behind the application of Anova? The basic principle is that the total variation in the dependent variable is broken into two parts. നമുക്കറിയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെയിൽസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൈസ് ലെവൽ. Here, the sales is the dependent variable and price level is the independent variable. Our sales in the varayna dependent variable is broken into two parts. One which can be attributed some specific causes. Our variation nammal parayum variation between samples. അതേപോലെ തന്നെയാണ് the other may be attributed to chance, that is variation within samples. So variation between samples and variation within samples are the two attributes which we are going to apply while applying the analysis of variance. So dependent variable രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു, variation between samples and variation within samples.
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഉണ്ടെന്ന്. സോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് മെട്രിക്. മെട്രിക് മീൻസ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലോ റേഷ്യോ സ്കെയിലോ ആയിരിക്കും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ കാറ്റഗോറിക്കൽ ആയിരിക്കും, നോമിനൽ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും. സോ യു മൈറ്റ് ഹാവ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ, വാട്ട് ഇസ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ, വാട്ട് ഇസ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ, വാട്ട് ഇസ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ. ഐ ഹവ് ഗിവൺ യു സം ഐഡിയ. There are 4 scales of measurement which was actually developed by Stanley Smith in 1940. The 4 scales are nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale. Nominal scale and ordinal scale are qualitative scales and interval and ratio scales are quantitative scales. First one, nominal scale. Nominal scale describes a variable with categories that do not have natural order or ranking. ഒരു നാച്ചുറൽ ഓർഡറോ ഒരു റാങ്കിങ്ങോ ഇല്ലാത്ത വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നോമിനൽ ഡേറ്റ ഓർ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഓർ നോമിനൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. യു ക്യാൻ കോഡ് ദീസ് നോമിനൽ വേരിയബിൾസ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഇഫ് യു വാണ്ട്. If you want to categorize these nominal scale, you can assign just numbers. But order is arbitrary and any calculation such as computation of mean, computation of median, computation of standard deviation will be meaningless. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ നമുക്കറിയാം, മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, അതർ 3 കാറ്റഗറീസ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഒരു നാച്ചുറൽ ഓർഡർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ദെൻ റേസ്, ദെൻ ഐ കളർ, ബ്ലഡ് ടൈപ്പ്, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി. വി കനോട്ട് നാച്ചുറലി നമുക്കതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ? വി കനോട്ട് റാങ്ക് ദീസ് ജെൻഡർ, റാങ്ക് ദീസ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ദോസ് സ്കെയിൽസ് ആർ നോൺ ആസ് nominal scale, which is a qualitative scale. Okay, so there is no ordering or no direction. Then second one is ordinal scale. Ordinal scale is one where order matters. Avada order and importance undu, but not the difference between values. For example, socio-economic status, like low income group, മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്, ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്ക് ഓർഡറായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാല്യൂവിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ, ഹൈസ്കൂൾ വരെ പഠിച്ചവർ, PhD എടുത്തവർ, PG വരെ പഠിച്ചവർ, ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ, the order is important, but the value difference is not important. Then satisfaction rating, especially the Likert scale, highly dissatisfied, neutral, satisfied or highly satisfied. Okay, അത് തന്നെ 3 scale, 5 scale, then 7 scale, അങ്ങനെ പല Likert scales ഉണ്ട്, പല ലെവൽ ഓഫ് Likert scales ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ്. ദോസ് ഡേറ്റ ഓർ ദോസ് സ്കെയിൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ. Next one is interval scale. Interval scale is one where there is an order and difference between two values is meaningful. അതിൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മീനിങ്ഫുൾ ആണ്, അവിടെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ, നമ്മളത് സെൽഷ്യസിലെടുക്കാം, ഫാരൻഹീറ്റിലെടുക്കാം. ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലിൽ വരും. അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ്. Ratio scale has all the properties of interval scale and also has a clear definition of 0.0. 0.0 means നമുക്ക് for example 0.0 K അല്ലെങ്കിൽ 0.0 Kelvin എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ചൂടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചൂടില്ല, അവിടെ തണുപ്പില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. We cannot predict that, but there is a value, that the value is important there, the zero value is important there. So ratio has all the properties of an interval scale and also has a clear definition of zero. For example, pulse, weight, length, ഇതെല്ലാം ratio scale വരുന്നതാണ്. So these are the 4 scales of measurement developed by Stanley Smith: nominal scale, ordinal scale, interval scale, ratio scale. So in case of analysis of variance, the dependent variable is metric. അത് interval scale ഓ ratio scale ഓ ആയിരിക്കും. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലോ കാറ്റഗോറിക്കൽ ആയിരിക്കും, നോമിനൽ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും, വിച്ച് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ. ഇനി 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസിൽ. ഇഫ് ദർ ഈസ് 1 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ്, വി ക്യാൻ അപ്ലൈ 1 way ANOVA.
ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ വൺ വേ അനോവ. ഇൻ ടു വേ അനോവ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെയും നമ്മൾ വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു. So in two-way ANOVA there are 2 factors and each of the factors are divided into various categories. Then there we can apply two-way ANOVA. If there is only one independent variable which is divided into various categories, we can apply one-way ANOVA. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ which is metric in nature, that is interval scale അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നോമിനൽ സ്കെയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സപ്പോസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് മെട്രിക്കുമാണ് കാറ്റഗോറിക്കലും ആണെങ്കിൽ ദ ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് അനാലിസിസ്. ദ ടെക്നിക് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഈസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോവേരിയൻസ് ഓർ അനക്കോവ. So, if the set of independent variable consists of both metric and categorical variables, the technique is analysis of covariance. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അനോവയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അനക്കോവ എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഒരേ സമയത്ത് മെട്രിക്കും ആണ് അതേപോലെ കാറ്റഗോറിക്കൽ വേരിയബിൾസും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അനക്കോവ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് വെയർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസ് categorical or nominal scale. So what are the basic assumptions while applying the analysis of variance? Each of the sample is drawn from a normal population. നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ടിലധികം പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണ്. ആ പോപ്പുലേഷൻസ് എല്ലാം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻസ് ഹാവ് ആൻ ഈക്വൽ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ വൺ ബീങ് ടെസ്റ്റഡ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ഓർ ബീങ് കെപ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ആ ഫാക്ടേഴ്സാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കൺട്രോളബിളാണ്, കൺട്രോൾഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. നമുക്കത് വാല്യൂസ് എല്ലാം ആ പറയുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ all the factors except the one being tested are controlled or kept fixed. These are the basic assumptions. ഈ അനോവ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there are 2 estimates of population variances. One estimate is based upon between samples and the other one is within samples. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. That is variance between samples and variance within samples. The 2 estimates of variances can be compared for their equality using F statistic. അപ്പോൾ നമുക്ക് അനോവ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് വേണ്ടേ? ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വേണം. That is F test, F coefficient or variance ratio എന്ന് പറയും. So F statistics is the test applied in order to find out the difference between the variation or variances between samples and variances within samples. Then completely randomized design in a one-way ANOVA. എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ? നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻസ് അറിയാം. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ റാൻഡമൈസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ, ദെൻ ലാറ്റിൻ സ്ക്വയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിസൈൻ. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ. Okay, in completely randomized design, what are the basic characteristics? Here the researcher is investigating the effect of one independent variable on the dependent variable. Researcher ഇവിടെ investigate ചെയ്യാണ് the effect of one independent variable on the dependent variable. And also this independent variable is required to be measured in nominal scale. നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിലാണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നോമിനൽ സ്കെയിൽ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കാറ്റഗറീസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓരോ കാറ്റഗറിയും ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. സെയിൽസിലുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അതിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് പ്രൈസ്. അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കാം. ലോ പ്രൈസ്, ഹൈ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം പ്രൈസ്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്.
The basic assumption of this design is that there are no differences in test units. ഒരു difference ഉള്ള test units. All the test units are treated alike and randomly assigned to test groups. ഓരോ test groupsഉം ഓരോ test unitsലേക്കും നമ്മൾ assign ചെയ്യുന്നത് randomly ആണ്. Okay. So this means that there are no extraneous variables that could influence the outcome. ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല എന്ന അസംഷനിലാണ്. അതായത് എല്ലാ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസിനും ഒരേ ഇഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന അസംഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് they are studying the effect of one independent variable on the dependent variable, and independent variable should be in a nominal scale, and each of the categories treated as a treatment, and the basic assumption is that there are no differences in test units. എല്ലാ ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഒരേപോലെയാണ്. അതേപോലെ ആ ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിലേക്ക് റാൻഡംലി ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, and there are no extraneous variables that could influence the outcome. For example, sales of a product is influenced by price level. Here, sales is the dependent variable, price is the independent variable. അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ സ്കെയിൽ, മീഡിയം സ്കെയിൽ ഓർ ഹൈ സ്കെയിൽ, അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളെ നമ്മളെ കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു. Then test units are stores which are randomly assigned to 3 treatment level. 3 ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ലോ പ്രൈസ്, മീഡിയം പ്രൈസ്, ഹൈ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന 3 ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ 3 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒരുപാട് സ്റ്റോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ റാൻഡംലി എന്താണ് അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ആവറേജ് സെയിൽസ് എടുക്കും. ഓരോ പ്രൈസ് ലെവലിലും വരുന്ന ആവറേജ് സെയിൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെദർ ദർ ഈസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെയിൽ അറ്റ് വേരിയസ് പ്രൈസ് ലെവൽസ്. അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡിസൈനാണ് അനോവ എന്ന് പറയുന്നത്. limitations ഉണ്ട് completely randomized design because it does not take into effect the extraneous variables. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ സൈസ് ഓഫ് സ്റ്റോർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിൽസിനെ. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രൈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സെയിൽസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. ദെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു ലക്സ് സോപ്പാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സെയിം പ്രൈസിൽ തന്നെ. അത് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ലക്സിൻ്റെ സെയിൽസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സോ എക്സ്ട്രേനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേനിയസ് വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലേക്കുള്ള ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. അതൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ്. ദിസ് ഡിസൈൻ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ എക്സ്ട്രേനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഓൾ ദ ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് മേ നോട്ട് ബി ട്രൂ ഇൻ റിയാലിറ്റി. So that is the major limitation of completely randomized design. Then completely randomized design in one-way ANOVA. In one-way ANOVA, this involves the testing of equality of means of 2 or more groups. നമുക്കറിയാം 2ൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മീൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് one-way ANOVA. There is one dependent variable. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡമൈസ്ഡ് ഡിസൈൻ ആണ്. സോ അവിടെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ മെട്രിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ഓർ റേഷ്യോ സ്കെയിലായിരിക്കും. ദർ ഈസ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വിച്ച് we need to be categorized. So it is categorical in nature, that is a nominal scale, and a sample is drawn at random from each category of independent variable. Independent variable ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സാമ്പിൾ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്യും. Then the size of sample from each category could be same or different. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. ലോ പ്രൈസ്, ഹൈ പ്രൈസ്, മീഡിയം പ്രൈസ്, 3 കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഈ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ലോ ഇൻകത്തിൽ നിന്നൊരു 100, ഹൈ ഇൻകത്തിൽ നിന്നൊരു 200, മീഡിയം ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് 50, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. സെയിം ആയിട്ടും എടുക്കാം, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. ദെൻ നമ്മൾ വേരിയൻസ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയൻസസിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ആ സാമ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള വേരിയൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ്. That is the net result of variation of different sample means from the mean of means. Mean of mean means grand mean. So the first one is variances between samples. Second is variance within sample. ഓരോ സാമ്പിളിനുള്ളിലും നമുക്ക് ചില വേരിയൻസസ് ഉണ്ട്, അത് മെഷർ ചെയ്യണം. നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് variation of difference
or of different items of samples from the respective sample means also called residual variance. നമുക്ക് variance within samplesനെ residual varianceും എന്ന് കൂടി പറയാം. Then variance about the sample means total variance, that is the sum total of variance between sample and variance within sample. So variance between samplesും variance within samplesും നമുക്ക് measure ചെയ്യണം. Then നമുക്ക് total variance which is the total of variance between sample and variance within sample ആണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് one way ANOVA നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ? The null hypothesis is that means of samples are equal, or the samples are drawn from the population having the same mean. Then calculate the t. T means the sum of all observations in rows and columns. Then calculate t square divided by n. Then calculate SSC, calculate SST, and arrange these SSC and SST in ANOVA table. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. അതിൽ SSC which is very important one way ANOVA. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിനെ നമ്മൾ ലോ പ്രൈസ്, മീഡിയം പ്രൈസ്, ഹൈ പ്രൈസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു. ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടേബിൾ ഹെഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കോളം ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം വൺ വേ അനോവയിൽ. സോ വൺ വേ അനോവയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് കോളംസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഇനി അത് റോ വൈസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനെ കോളം വൈസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ വൺ വേ അനോവ ടേബിൾ, സോഴ്സസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള SSCയും SSTയും. ദെൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, ദെൻ മീൻ സ്ക്വയർ. മീൻ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ മീനിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ SSCയും എഴുതാം, SSTയും എഴുതാം. സോ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് SSE ഓർ റെസിഡ്വൽ വേരിയേഷൻ. ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിഡ്വൽ വേരിയേഷൻ? SST minus SSC. Then degree of freedom between sample is k minus 1. K means number of samples or number of columns. എത്ര സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ലോ പ്രൈസ്, മീഡിയം പ്രൈസ്, ഹൈ പ്രൈസ് ആണ്. സോ 3 കാറ്റഗറീസ് ആണല്ലോ. സോ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എത്രയുണ്ടാവും? 3 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് എത്രയുണ്ടാവും? 3 ആണ്. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം 3 - 1 2 വരും. So k is number of samples അല്ലെങ്കിൽ number of columns ആണ്. Okay. Then capital letter N is total number of observations. എത്ര number of observations ഉണ്ട്? അതായത് റോസിലും കോളംസിലും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ k - 1 കാണാം, n - 1ഉം കാണാം. വിത്തിൻ സാമ്പിൾസ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡ്വൽ വേരിയേഷനിലുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n - k ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് മീൻ സ്ക്വയർ കാണണം, MSCയും MSEയും കാണണം. MSC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് SSC ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, SSC ഡിവൈഡഡ് ബൈ k - 1. ദെൻ റെസിഡ്വൽ വേരിയേഷൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ SSE ഡിവൈഡഡ് ബൈ n - k. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ കാണുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് F കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് റേഷ്യോ ആയ F ടെസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ F ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് MSC ആൻഡ് MSE. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല MSC ഡിവൈഡഡ് ബൈ MSE ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ MSE ഡിവൈഡഡ് ബൈ MSC ആണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് F വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി. യൂണിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം F റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ F ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് MSC ആണ് വലുതെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം, MSE ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. സോ F is equal to greater variance divided by smaller variance. That is, it can either be MSC divided by MSE or MSE divided by MSC. ദെൻ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരണം. അവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ടേബിൾ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വേണം. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് k - 1, n - k. ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ 5% or 10% ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 5% ആണെങ്കിൽ 5% എടുക്കുക, 10% ആണെങ്കിൽ 10% എടുക്കുക. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 5% എടുക്കുക. ഇഫ് ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് F is less than table value, we accept the null hypothesis that the sample means are equal,
or variances between and within sample is insignificant. അത്ര significant difference ഇല്ല എന്നതാണ് നമ്മളുടെ conclusion. If the calculated value is less than table value. Okay, that means the samples are drawn from the population having the same mean. Otherwise, we reject. If the calculated value is more than table value, we can reject the null hypothesis. So this is the application of one-way ANOVA. You have got some idea about the application of or the calculation of F test. Okay, thank you.